اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس عمل کو آپ نے مسلسل جاری رکھنا ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شروع کرے گا، انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم اسے دگنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ایک مقدس اور باعظمت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلسل رحمت پروردگار نازل ہوتی ہے۔ اس مہینے میں پروردگار نے اپنے بندوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ وہ ان کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یوں ہی وہ مہینہ ہے جس میں انسان دنیا اور آخرت کی نیکیاں حاصل کرتے ہوئے کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور 50 سال کا معنوی سفر ایک دن یا ایک گھنٹے میں طے کر سکتا ہے۔ اپنی اصلاح اور نفس امارہ پر کنٹرول کی ایک فرصت ہے جو خداوند متعال نے انسان کو دی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک نصیب ہوا، اور یہ خود ایک طرف سے توفیق الہی ہے تاکہ انسان خدا کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر سکے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان مقدس گھڑیوں کی قدر کریں، اس مقدس مہینے کی قدر کریں اور ان سے خوب فائدہ اٹھا لیں، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ اگلے سال ہمیں یہ موقع ملے، یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدل لیں، رمضان المبارک کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں۔ خداوند متعال فرماتا ہے، اے میرے سچے بندو، دنیا میں میری عبادت کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ اس کے سبب آخرت کی نعمتوں کو پا سکو۔ یعنی اگر آخرت کی بے بہا نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر دنیا میں میری نعمتوں کو بجا لاؤ۔ اس لیے اگر تم دنیا میں میری نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو میں آخرت کی نعمتوں سے تمہیں محروم کر دوں گا۔ اگر تم نے دنیا میں میری نعمتوں کی قدر کی تو پھر روز قیامت میں تمہارے لیے اپنی نعمتوں کی بارش کر دوں گا۔ انہی دنیا کی نعمتوں میں سے ایک ماہ مبارک ہے اور اس کے روزے ہیں۔ اگر حکم پروردگار پر لبیک کہتے ہوئے روزے رکھیں، بھوک و پیاس کو تحمیل کیا، تو جب جنت میں داخل ہوں گے تو آواز قدرت آئے گی، اب آرام سے کھاؤ پیو کہ تم نے گزشتہ دنوں میں ان نعمتوں کا انتظار کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو جو اعمال بتاؤں گی، اس کو آپ نے ماہ رمضان المبارک سے پہلے شروع کر لینا ہے، یا پھر رمضان کا چاند دیکھتے ہی اس وظیفے کو شروع کر لیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا پورا مہینہ رب کریم آپ کو اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، رب کریم اسے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یا رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का विर्द करना है, सुबह भी और शाम को भी, चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें या फिर नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, और रात नमाज इशा अदा करने के बाद या नमाज तरावी अदा करने के बाद आपने 41 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का विर्द करना है। आखिर में फिर आपने 3 मर्तबा दरूद पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगनी है। नंबर 2 पे आपने जो काम करना है वो ये है कि आप पूरे दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद सिर्फ 3 मर्तबा आपने सूरत कदर पढ़नी है। इसके अव्वल आखिर भी आपने एक मर्तबा या 3 मर्तबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। याद रखें, जो अमल मैंने आपको नंबर 1 पे बताया था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो शख्स सुबह उठते ही यानी नमाज फजर अदा करने के बाद इस वजीफे को करेगा, इसने इस दिन का शुक्र अदा कर दिया, और जिसने रात को ये वजीफा किया तो उसने रात का शुक्र अदा कर दिया। और शुक्र अदा करने वाले को रब्बे करीम बहुत ज्यादा अता करता है और बेबहा अता करता है। याद रखें, जो शख्स इस मुकद्दस महीने में कुरान पाक की एक आयत पढ़ेगा, उसका अजर इतना है जितना दूसरे महीनों में पूरा कुरान पढ़ने का है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक मुख्तसर सी आयत पढ़ने का इतना फायदा है। अगर हम पूरे खलूस के साथ कुरान पाक पढ़ें, रोजे रखें, नमाजी अदा करें, अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारें, आका दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम का नजराना पेश करके, आजिज़ी अख्तियार करके, इनकसारी अख्तियार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर अल्लाह से मांगे तो रब्बे करीम हमें कितना ज्यादा अता करेगा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आप इस मुकद्दस महीने की कदर करें, इस मुकद्दस महीने में मुकद्दस कलिमात को पढ़ें, अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारें, अपनी हाजात का इजहार अल्लाह के आगे करें, अपने सर को अल्लाह के आगे झुका लें, अपनी हाजात अल्लाह से तलब करें, फिर देखें रब्बे करीम आपको किस तरह अता करता है। वो बहुत बेनियाज है। रहमतें और बरकतें तो हम पर बहुत ज्यादा बरसती हैं, हम लोगों को मांगने का तरीका ही नहीं आता। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस मुकद्दस महीने में आपने 41 मर्तबा सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का विर्द करना है। अव्वल आकर दरूद पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगनी है। नंबर 2 पे सूरत कदर पढ़े, 3 मर्तबा पढ़ लें, 7 मर्तबा पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अव्वल आकर दरूद पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने खसूसी दुआ करनी है। नंबर 3 पे आपने जो काम करना है वो है 100 मर्तबा तौबा इस्तगफार। तौबा इस्तगफार का आप 100 मर्तबा विर्द कर लें, 200 मर्तबा कर लें, 300 मर्तबा कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जितनी आप हिम्मत और इस्ताअत रखते हैं उतनी मर्तबा आपने तौबा इस्तगफार का विर्द करना है। याद रखें, अगर कोई शख्स इस मुकद्दस महीने में नफ्स अमारा पर कंट्रोल करते हुए अपनी रूह को सालिम गज़ा दे तो खुदावंद आलम की मदद इसके साथ शामिल हाल होगी और वो इसे अपनी रहमत से पूरा साल माला माल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ए लोगों, खुदा का महीना तुम्हारे पास आया है, वो महीना जो तमाम महीनों पर फजीलत रखता है, जिसके दिन बेहतरीन दिन है, जिसकी रातें बेहतरीन रातें हैं और जिसकी घड़ियां सबसे बेहतरीन हैं। और फिर इस माह की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया, इस महीने में तुम्हारा सांस लेना तस्बीह और तुम्हारा सोना इबादत शुमार होता है। इससे बढ़कर हम मुसलमानों के लिए और क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि हमारा सांस लेना भी तस्बीह में शुमार होता है और हमारा सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। तो रब्बे करीम की जात बहुत ही गफूर रहीम है, लुत्फ और करम अता करती है या रहमतें अता करती है या बरकतें अता करती है तो बेबहा अता करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बे करीम इन मुकद्दस वज़ाइफ को हमें भी करने की तौफीक दे और आप सबको करने की तौफीक दे, सदके की नियत से दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे। जो बंदा इन कलिमात को या इन वज़ाइफ को पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह रब्बे करीम उसकी तकदीर को बदल देगा, उसके रिज्क और दौलत में इजाफा फरमाएगा, दिन रात की इबादत का अजर सवाब दुनिया में भी अता करेगा और आखिरत में उसके लिए बहुत ज्यादा अजर सवाब होगा। सबसे बड़ी बात, उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे, गुनाह बख्श दिए जाएंगे, रिज़्क और दौलत में इजाफा होगा, नेकियों में 70 गुना ज्यादा इजाफा होगा, नेक अमाल की वजह से दुआएं कबूल होंगी और रब्बे करीम उसे अपनी रहमत बरी नजर करम के साए तले रखेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब
سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔